Good morning to you. Today let us do a short story, a psychological short story by Kamaladas or our Madhavikutti. Darjeeling. You know Darjeeling is a beautiful town in West Bengal. Darjeeling. About Kamaladas, her period was between 1934 and 2009. She died in the year 2009 by the name Kamala Suraya. Kamaladas, also known as Kamala Suraya, she in later period of her life she changed her name into Kamala Suraya, and also she converted Islam religion. She was a winner of several literary awards, including the Kerala Sahitya Academy Award. Kamaladas, known as Kamala Suraya, was a winner of several literary awards, including the Kerala Sahitya Academy Award. Her pen name was Madhavikutti. Avരുടെ തൂലികാനാമമായിരുന്നു Madhavikutti. Whenever she wrote in Malayalam, she took the name Madhavikutti. She wrote under Madhavikutti in Malayalam language. Her popularity in Kerala is chiefly based on her short stories. He wrote short stories in Malayalam and autobiography. Her famous autobiography is Ente Katha. While in English, she wrote under the name Kamaladas and is noted for the fiery poems and explicit, very clear autobiographical elements. Most of her poems contain autobiographical elements, and also she was very frank in the treatment of sex, love and lust. She frankly or very openly depicted the feelings of love, lust and sexuality. That is how she earned the title Confessional Poet. That is how she was also known as Confessional Poet. Some of her works in English include, some of Kamaladas' works in English include Alphabet of Lust, which was published in 1967. The Harlot and Other Stories, published in 1997. These are short story collections. And her first poem in English is Summer in Calcutta, which was published in the year 1965. Summer in Calcutta was published in 1965, which became her first poem. Then another collection of poems, The Descendants, published in 1967. The Old Playhouse and Other Poems, published in 1973. The Animalay Poems, published in 1985. And the Only Soul Knows How to Sing, The Soul Knows How to Sing, yet another collection of poetry, published in 1996. And her autobiography in English, My Story, published in the year 1976 in English language. Darjeeling is the short story taken from the short story collection titled A Doll for the Child Prostitute. കുട്ടിയായ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊരു പാവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡാർജിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി. This story portrays or presents or depicts a husband. The central character is a husband who is only preoccupied with who is only concerned with money and reputation. The husband in the story, one Mr. Raghavan. Raghavan is preoccupied with he is concerned with money and reputation. His wife is just
ആൻ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടർ. വരവ് ചെലവഴിച്ച് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഭാര്യ അയാളെ സംബന്ധിച്ച്. ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം, പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടറായിട്ടാണ് അയാൾ ഭാര്യയെ കാണുന്നത്. ദി സ്റ്റോറി എക്സാമിൻസ് ഓർ എക്സ്പ്ലോർസ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഹസ്ബൻഡ്സ് മൈൻഡ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശരാശരി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ കഥ, ഈ ചെറുകഥ, ഡാർജിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ. ദി സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് വൈഫ്. 39 വയസ്സുള്ള ഒരു ഭാര്യയുടെ കഥയാണത്. മിഡിൽ ഏജ്ഡ്, മധ്യവയസ്കയായ ഒരു ഭാര്യയുടെ കഥയാണ്. ദി സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് വൈഫ് കൊളാപ്സിങ് വിത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഫാൾസ് ഡൗൺ വിത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അവൾ ഒരു ദിവസം വീഴുന്നു, ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു. ഒൺലി ഹെർ 4-year-old സൺ ഈസ് ബൈ ഹെർ സൈഡ്. ലേറ്റായിട്ടുണ്ടായ കുട്ടിയായിരിക്കാം. ദേ ഹാവ് only a 4-year-old son. Only her 4-year-old son is by her side. ആ സമയത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് അവളുടെ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആൺകുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് away at ഓഫീസ്. ഹസ്ബൻഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, ക്ലർക്കാണ്, ഓഫീസിലാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് away at his ഓഫീസ്. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ദി ബോയ്സ് ക്രൈസ് ബ്രിങ് the neighbors to the house. The boys cries bring others into the house or neighbors into the house. ഈ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കെയുള്ള കരച്ചിൽ അയൽക്കാരെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. ദി ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഈസ് സെൻറ്റ് ഫോർ. ഉടനെ തന്നെ അവർ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ, കുടുംബ ഡോക്ടറെ ആളയച്ച് വിളിപ്പിക്കുന്നു. ഹി എക്സാമിൻസ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. ഹി എക്സാമിൻസ് ദി വൈഫ് who is collapsed with the heart attack. He examines the patient and suggests taking her to the hospital. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ICCUയിൽ, ഇൻറ്റൻസീവ് കാർഡിയക് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ICCUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹി ഇൻഫോംസ് ദി ഹസ്ബൻഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഉടനെ ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. അന്ന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പറയുന്നു. ഡോക്ടർ തന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു, ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഷീ ഹാസ് ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓൺ ഹിയറിംഗ് അബൌട്ട് ദി കാഷ്വാലിറ്റി ഓർ ട്രാജിക് ഇൻസിഡൻറ്റ്, ദി ഹസ്ബൻഡ് പ്രോമിസസ് ടു ഹറി ഹോം ഇൻ 10 minutes. ഹസ്ബൻഡ് ഉടനെ തന്നെ 10 മിനിറ്റിനകം വീട്ടിലെത്തിക്കോളാമെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നു. ദി ഹസ്ബൻഡ് നൗ റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ ഹി ഹാഡ് റിഫ്യൂസ്ഡ് ടു ബൈ ഹെയർ എ റെഡ് സിൽക്ക് സാരി. ഉടനെ ഒരു പെത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനാണല്ലോ ഭാര്യ. ഈ സമയത്ത് ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഇയാളുടെ ഒരു റെഫ്യൂസലാണ്. ഭാര്യ ഒരു വിശേഷ ദിവസം ഒരു ചുവന്ന പട്ടുസാരി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇയാളൊരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിവാക്കി. അതിലായിട്ട് ഹീസ് ഹാവിങ് എ പ്രിക്ക് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ്. ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്ത് തോന്നുന്നു, ഇനിയിപ്പം മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ മരണപ്പെടുക. ദി ഹസ്ബൻഡ് നൗ റിമെമ്പേഴ്സ് ഹൗ ഹി ഹാഡ് റിഫ്യൂസ്ഡ് ടു ബൈ ഹെർ എ റെഡ് സിൽക്ക് സാരി. He had offered her age as an excuse. 10-39 വയസ്സായ ആളുകൾ നല്ല ചുവന്ന സാരി കൊടുത്തു നടക്കാനോ? ഏത് മോശമാണ്. നിനക്കറിയാമല്ലോ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താ, മധ്യവയസ്സായ ആൾക്കാർ ലക്ഷറീസും ലാവിഷ്നെസ്സും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തോടെ നമുക്കൊരു പ്രതിബദ്ധത വേണ്ടേ? He had quoted the Prime Minister to establish that the middle-aged people should avoid luxuries. Middle-aged people luxuries ആഡംബരം ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അന്നത്തെ. അപ്പോൾ അത് കോട്ട് ചെയ്തു ഇയാൾ. അത് കോട്ട് ചെയ്തത് എക്സ്പെൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, എക്സ്പെൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മനഃപൂർവ്വം കോട്ട് ചെയ്തത്. He had quoted the Prime Minister's words to establish that the middle-aged should avoid luxuries. The patient is taken to the hospital. ആംബുലൻസ് വിളിപ്പിച്ചു. ആംബുലൻസിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. The patient is taken to hospital in an ambulance. The husband and son are seated near her. ആംബുലൻസിൽ ഭാര്യ കിടക്കുന്നു, ഭർത്താവും അവരുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ 4 വയസ്സുള്ള മകനും അടുത്തിരിക്കുന്നു.
The husband's mind is full of financial thoughts while their wife is being taken to the hospital, and while he is sitting near her, his mind is full of financial thoughts. ഈ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹീസ് പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത് മണി, പണം, ഒരു ലുബ്ധനാണ് ഇയാൾ, ഈസ് എ മൈസർലി ഫെലോ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് മൈൻഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ തോട്ട്സ്, സാമ്പത്തികമായ ചിന്തകളാണ് ഈ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ. ഹി ഹാസ് ഓൺലി 200 rupees ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 200 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട്, ഒരു നല്ല തുകയാണ് 200 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇയാളുടെ ഒരു മാസം ശമ്പളം തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ബിലോ 50 rupees, 50 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ. അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. എന്നാലും അത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും മരുന്നിനൊന്നും തികയില്ല. ഹി ഹാസ് ഓൺലി 200 rupees ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഹി റോംബേഴ്സ്. ഇഫ് ഹിസ് വൈഫ് ഡൈസ് ഹി വിൽ ഹാവ് ടു reduce the funeral expenditure to the minimum. Suddenly he remembers if his wife dies. തൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയാലും മരിക്കുന്നതിന് വലിയ വിഷമമൊന്നും ഇയാൾക്കില്ല. ഇയാളുടെ ചിന്ത ഏതാണ്? ഇഫ് ഹിസ് വൈഫ് ഡൈസ് ഹി വിൽ ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഫ്യൂണറൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ദി മിനിമം. ശവസംസ്കാരം ചടയാനുള്ള ചിലവും വളരെ കുറയ്ക്കണം, വളരെ മിനിമം ആക്കണം. അതയാൾ ചിന്തിക്കുന്നേ. അപ്പോൾ വീട്ടിലെങ്ങും അടക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ചിലവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, അത് ചിലവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ടൗണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇലക്ട്രിക് ക്രിമേറ്റേറിയത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുക. അതാകുമ്പം പോയി സംസ്കരിക്കുന്നു, ചാരമായി വരുന്നു, അവിടെ വലിയ ഫീസൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് തോട്ട്, ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ഹിസ് തോട്ട് ഗോസ്. ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നത്. If his wife dies, he will have to reduce the funeral expenditure to the minimum. He will have to take her body to an electric crematory. In those circumstances, if it happens so, he will have to take her body to an electric crematorium. Crematorium അറിയാമല്ലോ, ശ്മശാനം, ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. Crematorium is a place where bodies of the dead persons are cremated. ഇലക്ട്രിക് ക്രിമേറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് ഇയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇനി അതല്ല, ഇഫ് ഷി റിക്കവേഴ്സ്, ഇനി എങ്ങാനും അസുഖം ഭേദപ്പെട്ടാൽ, ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയുടെ ഫലമായി ഭേദപ്പെട്ടാൽ, ദി ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ ചാർജ് എ ബിഗ് എമൗണ്ട്. 200 രൂപ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലോ നിൽക്കത്തില്ല. ദി ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ ചാർജ് എ വെരി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വലിയൊരു തുക ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അവളുടെ വജ്രം പതിപ്പിച്ച അവളുടെ അച്ഛൻ പണ്ട് പ്രസൻറ്റ് സമ്മാനമായി കൊടുത്തതാണ്. ഇയർ റിങ്സ് ഉണ്ട്, കമ്മലുകളുണ്ട്, അതങ്ങ് വിൽക്കാം. ഇതല്ല, അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ചാർജ് എ ബിഗ് എമൗണ്ട്. ഹെർ ഡയമണ്ട് ഇയർ റിങ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി സോൾഡ് ടു റേസ് മണി. പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഡയമണ്ട് ഇയർ റിങ്സ് വിൽക്കേണ്ടി വരും. along with these financial thoughts, the thought of the red saree also troubles his mind. പണ്ട് ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്ന ചുവന്ന പട്ടുസാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും മനസ്സിനെ മഥിക്കുന്നു. ഹിസ് വൈഫ് ഹാഡ് വാണ്ടഡ് ദ റെഡ് സാരി ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ. ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ ആ ചുവന്ന പട്ടുസാരി. ഷീ ഹാഡ് വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ഫോർ അറ്റൻഡിങ് എ മ്യൂസിക് കൺസർട്ട് അറ്റ് ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാൾ. മുംബൈയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബോംബെയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ അതുപോലെ നാടകവും സംഗീത കച്ചേരിയും ഡാൻസും ഒക്കെ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹാളാണ് ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാൾ. ആ ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിൽ ഒരു സംഗീത കച്ചേരി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാനാണ്, ഉടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ഈ ചുവന്ന പട്ടുസാരി അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹിസ് വൈഫ് ഹാഡ് വാണ്ടഡ് ദ റെഡ് സിൽക്ക് സാരി for a special occasion, that is for attending a music concert, സംഗീത കച്ചേരി at Shanmugananda Hall in Bombay. The concert had been by ബാലമുരളീകൃഷ്ണ, ഡോക്ടർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി. വളരെ പ്രശസ്തനായ വോക്കലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, സിംഗറായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ. ഒരുപാട്
രാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ ഒരു സംഗീത കച്ചേരിയാണ് ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിൽ അന്ന് അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുവന്ന പട്ട് സാരി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലക്ഷറീസ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒഴിവാക്കി. ഹി അവോയ്ഡഡ് പർച്ചേസിങ് ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് സ്യൂട്ടഡ് ഹെർ ഡെസ്പൈറ്റ് ഹെർ മിഡിൽ ഏജ്. 39 വയസ്സായി, മധ്യവയസ്സൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ്, ചുവപ്പും പച്ചയും അങ്ങനെയുള്ള ഡാർക്ക് കളേഴ്സൊക്കെ വളരെ യോജിക്കുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻഡ്. ഇപ്പം ഇയാളോടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് എല്ലും തോലുമൊക്കെ ആയി പുഷ്ടിയും പ്രൗഢിയൊക്കെ പോയെങ്കിലും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് സ്യൂട്ടഡ് ഹെയർ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ. അവളുടെ ആ വെളുപ്പ് നിറത്തിന് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുമായിരുന്നു ഡാർക്ക് കളേഴ്സ്. ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് സ്യൂട്ടഡ് ഹെയർ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹെയർ മിഡിൽ ഏജ്. മധ്യ വയസ്സായെങ്കിലും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ചേരുമായിരുന്നു ആ ഭാര്യയ്ക്ക്. വെനെവർ ഷീ വോർ കളർഫുൾ സാരീസ്, men in Shanmugananda Hall used to gaze at her. ഇവള് ഡാൻസ് കാണാനോ മറ്റ് സംഗീത കച്ചേരിയൊക്കെ കേൾക്കാനോ ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കടും പച്ചയും ചുവപ്പും കടും മഞ്ഞയൊക്കെ ഉള്ള സാരി ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിലെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം അവളെ ഇങ്ങനെ ഗെയ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ കണ്ണുമിഴിച്ച് നോക്കുന്നത്, ഇതാരത് ഫിലിം സ്റ്റാർ വല്ലതും ആണോ അത് എന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ ഭർത്താവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ജലസിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക്. സോ whenever she wore colorful sarees, men in Shanmugananda Hall used to gaze at her. The patient is straight away taken to the ICCU, intensive cardiac care unit-ലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ഓക്സിജൻ is administered to her. ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു. Oxygen is given to her or administered to her. Soon she starts signs of recovery. Very soon the woman starts signs of recovery. ഏതാണ്ട് അസുഖം ഭേദമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരനക്കവും ഒരാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റേതായ ലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗം ഭേദമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അവൾ കാണിക്കുന്നു. The doctor calls the husband and tells him that he need not worry. ഉടനെ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ tells the husband to stop worrying. Give all the worries to me. You can be peaceful and go home. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, worries എല്ലാം എനിക്ക് തന്നേരെ. You stop worrying about your wife's recovery. I will take all the worries myself. The doctor tells the husband to stop worrying. Back at home, വീട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത്, he prepares, he writes a letter to the ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ഒരു കത്ത്, ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കിലെ മാനേജർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നു. വേറൊന്നിനുമല്ല, ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ പണം വേണമെങ്കിൽ മാനേജർക്ക് കുറേ പണം സാങ്ഷൻ ചെയ്യാം. അതാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പം അതേപോലുള്ള സംവിധാനമായിരുന്നു പണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ പണം സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ കത്ത് എഴുതിയത്. ഇയാളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ബോസ്റ്റബിൾ അബൌട്ട് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. വലിയ പൊങ്ങച്ചമാണ്. ഈ കത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രമാണിയാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ചില ആളുകളുണ്ട് കത്തൊക്കെ എഴുതുന്നതിൽ ഭയങ്കര പ്രാവീണ്യമാണ്. ഐ ആം എ മാസ്റ്റർ അറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. കത്ത് കണ്ട ഒരു ചെറുകഥ പോലെ ആയിരിക്കും. കത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിസൈസ്, ഹാവിങ് ദി പോയിന്റ്സ് ഉള്ളി. കത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ്. പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം അതുണ്ടാകേണ്ടത്. ലെറ്റേഴ്സ് ആർ റിയലി കീസ് ടു ഓപ്പൺ ഹേർട്സ്. മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലുകളാണ് കത്ത്. ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊങ്ങച്ചമുണ്ട്, ഞാൻ കത്ത് എഴുതാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. It is a letter asking for an overdraft facilities in view of his wife in the ICCU, Intensive Cardiac Care Unit. വൈഫ് ICCUവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പണച്ചെലവുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനും പണച്ചെലവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ബാങ്ക് മാനേജരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് കത്തെഴുതിയത്. ഹി റോഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അയാൾ. ആസ് മൈ വൈഫ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ്
a heart attack and has been admitted to the ICCU. I request you to grant me an overdraft of 500 rupees. How were the wordings of the letter? As my wife was just had a heart attack and has been admitted to the ICCU, I request you to grant me an overdraft of 500 rupees. ഇത്ര എഴുതിയുള്ളൂ. It is a matter of fact letter. He congratulates himself on the fineness of the wedding. വൈഫ് മരണത്തോടെ മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ICCയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ കത്തെഴുതിയിട്ട് ഐ ആസ് മൈ വൈഫ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് കൊള്ളാം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസീവ് വോയിസ്. കൊള്ളാം. ഇത് ഈ കത്ത് ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ റീഡിങ് ദി ലെറ്റർ ദി മാനേജർ കനോട്ട് ബട്ട് ഗ്രാൻഡ് ദി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജർക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇയാൾ ഈ രാഘവൻ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുക എന്താണ്? ഹി കൺഗ്രാജുലേറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ദി ഫൈൻനെസ് ഓഫ് ദി വേഡിങ്. വാക്കുകളുടെ നല്ല ഉപയോഗം, നല്ല വാക്കുകൾ എഴുതി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ സ്വയം ഇയാൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇൻ ഫാക്ട് ഹി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ആൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇയാൾ കത്തുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടാണ്. ഹി ഹാസ് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രോയിറ്റ്നെസ് ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. കത്തുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേക ഒരു സാമർഥ്യമുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. ഇയാളും ബാക്കി ഓഫീസിലെ സഹപ്രവർത്തകരും മേലധികാരികളും അങ്ങനെ കരുതുന്നത്. കോടതിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ജോബ്. ആ ജോലി ഇയാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഹിസ് ബോസ് ഹാഡ് വൺസ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ്. ഇയാളുടെ മേലധികാരി പറഞ്ഞു, ഹിസ് ബോസ് ഹാഡ് വൺസ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി എക്സൽഡ് ഈശ്വരയ്യ ICS ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ IAS തുല്യമായ തുല്യമായ പരീക്ഷയായിരുന്നു ICS, ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ്. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ആ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത്. അത് പാസ്സാകുന്നവരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിൽ എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ IASനേക്കാളും വളരെ കടുകട്ടിയ സിലബസ് ആയിരുന്നു ICS ഉണ്ടാകുന്നത്. ICS പാസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഈശ്വരയ്യ ICSകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഹാസ് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രോയിറ്റ്നെസ്, ഹി ഹാസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റിങ്സ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അതിശയിക്കുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാസ് സെക്കൻഡ് ടു ഈശ്വരയ്യ ICS ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ രാഘവന് കത്തുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടാകും. ഇതാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലധികാരി പറഞ്ഞത്. മേലധികാരികളുടെ കത്തുകൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ രാഘവൻ. യു ആക്ച്വലി എക്സൽ മിസ്റ്റർ ഈശ്വരയ്യ ICS ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇനി ഇയാൾ നേരത്തെ ആംബുലൻസിൽ ഭാര്യയും കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ദി വേ ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ദി വറീഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഹാഡ് ട്രൈഡ് ടു കംഫർട്ട് ഹിസ് ലിറ്റിൽ സൺ. കരയുന്നതിൻ്റെ മകനെ, 4 വയസ്സുള്ള മകനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലുബ്ധനായ അദ്ദേഹം മകനോട് പറഞ്ഞു, ഹി ഹാഡ് ടോൾഡ് ദി ബോയ് യു ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ഡാർജിലിംഗ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദി മദർ ഗെറ്റ്സ് ഗോ ടു വെൽ. ഹി ഹാഡ് ടോൾഡ് ദി ബോയ് ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ഡാർജിലിംഗ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദി മദർ ഗോ ടു വെൽ. മോനെ, അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം ഭേദമാവട്ടെ. അമ്മയുടെ അസുഖം ഭേദമായാൽ ഉടനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ ഡാർജിലിംഗിലെ ഹിമാലയ പർവ്വതസാനുക്കളിലുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ടൗണായ തണുത്ത് മഞ്ഞുമലകളൊക്കെ ഉള്ള ഡാർജിലിംഗിലേക്ക് പോകാമെന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മകനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. സോ ദി worried husband had tried to comfort his little son. He had told the boy of visiting Darjeeling as soon as the mother got well. Darjeeling is a town in India's West Bengal state in the Himalayan foothills. It's a backdrop is മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലമാണ് ഡാർജിലിംഗിൻ്റെ പുറകുവശത്ത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? കാഞ്ചൻജംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കാഞ്ചൻ മൗണ്ട് കാഞ്ചൻജംഗയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്. മനോഹരമായ മഞ്ഞുപാളികളൊക്കെ നിറഞ്ഞ നല്ല തണുത്തുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ്. തണുപ്പ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ പോകും. അല്ലാതെ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളാണ് ഈ ഡാർജിലിംഗിലെ സീസൺ. ടൂറിസ്റ്റുകൾ സാധാരണ പോകാറുള്ളത്. ഒരു 50,000 രൂപ ചിലവാക്കിയ ഒരാൾക്ക് അവിടെ പോയി നല്ല ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിച്ച്
സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ നടത്തി വരാം. ബാക്ക് അറ്റ് ഹോം ദി ചൈൽഡ് ഈസ് വെരി ടയേർഡ്. ഓൺ റീച്ചിങ് ഹോം ദി ചൈൽഡ് ഫീൽസ് വെരി ടയേർഡ്. ഇങ്ങനെ ആംബുലൻസ് യാത്ര ചെയ്തും ആശുപത്രിയിലൊക്കെ മുഷിഞ്ഞിരുന്നും കുട്ടി ആകെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. ദി ബോയ് സ്ലീപ്സ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി ഗെറ്റ്സ് സം ഫുഡ്. അപ്പം അച്ഛൻ കുറേ ആഹാരം എടുത്തു കൊടുത്തു. അമ്മ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്ത് കൊടുത്തു. ആ ആഹാരം കഴിച്ച ഉടനെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉറങ്ങുന്നു. ബട്ട് സഡൻലി അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടി, അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയില്ല, ഉറങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നു. കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് അച്ഛനോടൊരു ചോദ്യം. ബട്ട് സഡൻലി ഹി സിറ്റ്സ് അപ്പ് ഇൻ ദി ബെഡ് ആൻഡ് ആസ്, അപ്പ വെൻ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡാർജിലിംഗ്? അപ്പ നമ്മൾ എന്നാ അപ്പ ഡാർജിലിംഗിലേക്ക് പോകുന്നത്? അപ്പ എന്നാ അപ്പ നമ്മൾ ഡാർജിലിംഗിലേക്ക് പോകുന്നത്? ആസ് ദി മദർ ലൈസ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. അമ്മയാണെങ്കിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് ICCU കിടക്കുക. ആസ് ദി മദർ ലൈസ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെർ സൺ തിങ്സ് ഒൺലി അബൌട്ട് ഡാർജിലിംഗ്. മകൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർജിലിംഗിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതേസമയത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് people have become, even children have become hard hearted. കുട്ടികൾ പോലും കഠിന ഹൃദയരായി പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദി ഹസ്ബൻഡ് തിങ്സ് ഒൺലി അബൌട്ട് ദി സ്കിൽ ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. കത്തെഴുതുന്നതിലുള്ള നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവ് ആത്മപ്രശംസ നടത്തുന്നത്, പൊങ്ങച്ചം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So this is the materialistic world in which people do not have much concern for the fellow beings. അല്ലേ? മോനാണെങ്കിൽ ഡാർജിലിംഗിൽ പോകാൻ കൊതിയാവുന്നു, അച്ഛനാണെങ്കിൽ കത്തെഴുതുന്നതിൻ്റെ കാര്യവും എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രാഘവൻ ഈസ് ദി ഹസ്ബൻഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി. കഥയിലെ ഹസ്ബൻഡ് രാഘവനാണല്ലോ, മിസ്റ്റർ രാഘവൻ. ഹീ ഈസ് വെരി സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് മാൻ. അറിയാമല്ലോ, സ്വാർത്ഥനായ ആളാണ്. ഹീ ഈസ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ്. ഹീ ഓൺലി തിങ്സ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. തൻ്റെ സാമർഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ചിന്തയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ്. ഹിസ് വൈഫ്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ബൈ ഹിം ആസ് an expenditure item. His wife's heart attack is considered by him as just an expenditure item. ഈ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലും ഉണ്ടല്ലേ, പണം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ഉള്ള എണ്ണ എല്ലാം കൂടെ വാരി കുടിച്ച് അറ്റാക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉള്ള പൈസ എല്ലാം കൂടെ ചിലവാക്കാനായിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കാനൊരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. When his wife lies in the ICCU, his thoughts are mostly about his skill in drafting letters. ICCUയിൽ മരണത്തോടെ മുഖാഭിമുഖം കണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഭാര്യ. And his thoughts are centered around his thoughts are about his skill in drafting letters. കത്തെഴുതാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രാവീണ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. So that is why at the opening of this story I told you that it is very much a psychological story in which the writer explores deep into the working of human psychology.